بہت ہی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, سعادت دے. رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت موقع دے عبادت کرنے کا, اور اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کا موقع دے. ہم دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ, اور بہت محبت رکھتے ہیں آپ لوگوں سے. جزاک اللہ جی. ہمیں بھی بہت آرزو تھی, تمنا تھی آپ سے بات کرنے کی. چلو آج اللہ نے قبول فرمائی. آپ باقی آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے, بس ٹھیک جا رہا ہوں الحمدللہ. اللہ کا بہت احسان ہے. تو آپ مشکل حالات میں ہیں ہم جانتے ہیں, لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بالکل مکمل جو بھی آپ کو چاہیے آپ ہمیں کہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں, اور انشاءاللہ مکمل آپ کے ساتھ, اور ہمیشہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اللہ تعالیٰ جلد یہ مقصد ہمارا ہمیں عطا فرما دے, اور آمین. یہ دشمن کی سازشیں اللہ تعالیٰ ناکام کر دے. ہم دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ, اور کام بھی جو بھی کرنا ہے انشاءاللہ سب کریں گے اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ کریں گے. تو ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ کیسے کشمیر میں بیٹھا لشکر کا آتنکی برہان وانی پاکستان میں بیٹھے اپنے آقا آتنکی حافظ سعید سے بات کر رہا ہے. اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں یہ آڈیو جس میں وانی اپنے آقا حافظ سے کشمیر میں ہنسا پھیلانے کے لیے سمرتھن بھی مانگتا ہے. چلو آج تو ہماری توبہ قبول ہو گئی کہ ہم ناچیزوں کو بھی آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. نہیں, آپ تو ہمارے بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ تو بہت کام کر رہے ہیں, بہت ماشاءاللہ. آپ کی قربانیاں, محنتیں, ہم یعنی آپ کی خبریں مجھے ملتی رہتی ہیں ہمیشہ ماشاءاللہ. جس طرح آپ نے کام کیا وہ بھائی مجھے بتاتے رہتے ہیں, اور میں بہت خوش ہوں اللہ کے فضل سے. اور ہمارے سارے بھائی آپ لوگوں سے بہت خوش ہیں ماشاءاللہ. جی بس یہی کہنا تھا. مطلب جو لشکر والے ہیں نا, مطلب آج ان کا تھوڑا سامان اور یہ جو پیسے ویسے تھوڑا مطلب آتے ہی نہیں ہے زیادہ. تو میں سوچ رہا تھا اس کی وجہ کیا ہے. اگر ان کا تھوڑا نیٹ ورک لوز ہے تو میں انشاءاللہ مدد کر سکتا ہوں, میرے پاس سورس ہے اتنا. ٹھیک انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے, اور آپ سے بھی پوری مدد انشاءاللہ لیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ قبول کرے, اور اللہ اس میں برکت دے. برہان کشمیر کے حالات کو بخوبی سمجھتا تھا, اور اسے پتا تھا کہ کب چوٹ کرنے سے زیادہ تباہی مچے گی. برہان ایسی ہی تباہی مچانے کے لیے اپنے پاکستانی آقا حافظ سعید سے سمرتھن مانگتا ہے, اور آتنکی حافظ بھی اس کو پورا سمرتھن دینے کی بات کرتا ہے. سنیے آپ بھی کیا ہو رہی ہے ان دونوں کے بیچ یہ بات چیت. اب مسئلہ یہ ہے نا, جو مطلب اس ٹائم جو تحریک کو ایک نیا رجحان ملا ہے, اس ٹائم الحمدللہ دشمن پست ہو گیا ہے. تو اس موقع کو اب نہیں گنوانا ہے, ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے. مطلب ایک تو ہمیں اٹیکنگ پالیسی رکھنی ہے اب دشمن پر, اس کے لیے وسائل ہونے چاہیے پیچھے سے. اگر انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے. دجانہ بھائی سے میری بات بھی ہوئی جو یہاں ذمہ دار ہیں لشکر کے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. تو میں نے سوچا اگر تھوڑا مطلب آپ کا تعاون چاہیے تھا. بس انشاءاللہ ہم دشمن کو جلد یہاں سے باہر نکالیں گے. اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں وہ آڈیو بھی جس میں آتنکی وانی اور آتنکی حافظ سعید کشمیر کی تباہی کے لیے دعا مانگتے ہیں, اور اپنے ناپاک منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سمرتھن بھی مانگتے ہیں. اللہ کی فضل سے, اور میرا سب بھائیوں کو سلام کہہ دینا, اور سب بہنوں کو سلام. ماشاءاللہ سب ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. سب کو سلام کہنا اور دعاؤں کے لیے کہنا, اور میں سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. سب کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے. جزاک اللہ. جی بس یہی کہنا تھا کہ اگر تھوڑا مطلب آپ کی طرف سے تھوڑا اور تعاون ہو لشکر والوں کو بھی, تو اگر اس کے لیے کوئی بھی مطلب ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, اور ہمارا دشمن بھی ایک ہے, اور مقصد بھی ہمارا ایک ہی ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی جو بھائی کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی بات کرنی ہے. وہ نا لشکر والے کہہ رہے تھے کہ مطلب انہوں نے تو یہ نہیں بتایا کہ آپ ان سے بات کرتے ہو یا آپ کا ان سے رابطہ ہے, نہ ان کو پتہ ہی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملتا حافظ صاحب کے ساتھ بات کرنے کا.
हाँ नहीं, मैंने तो बस आपसे बात की, मैं जी अक्सर रात बस पैगाम मिला तो मैंने कहा ठीक है मैं आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आप उनसे राब्ते रखें, वो हमारे पास है सारी मालूमात अल्लाह के फजल जी जी, उनके साथ रब्ता है इंशाल्लाह, हमारा वो रहेगा इंशाल्लाह। से। ठीक है ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। न्यूज 18 इंडिया के खुलासे के बाद अब कश्मीर के आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन एक बार फिर उजागर हुआ है। आतंकी बुरहान वानी और हाफिज सईद की बातचीत सामने आने के बाद बीजेपी सांसद आरके सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ही कश्मीर में आतंकवाद को फंडिंग करता है। आरके सिंह से बात की हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने। न्यूज 18 इंडिया के टेलीफोनिक खुलासे पर बात करते हैं पूर्व गृह सचिव और सांसद आरके सिंह साहब से। सिंह साहब, बुरहान वानी को शहीद बताया गया, कुछ राजनीतिक दल उसके साथ खड़े भी हो गए थे, लेकिन अब जो हाफिज सईद के साथ उसकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आई है वो कई बातें साफ करता है। यह तो स्पष्ट करता है कि बुरहान वानी को और लश्कर तैयबा को उस पार से यानी पाकिस्तान से पैसे भी मिलते थे, वेपन्स एंड एमुनेशन भी मिलते थे, यह स्पष्ट। और यह भी स्पष्ट है कि वो बुरहान वानी बार बार कह रहे हैं कि और पैसे भेजिए और आर्म्स एंड एमुनेशन भेजिए। ये स्पष्ट कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, ये उनको इक्विप करने में, और लश्कर तैयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन उनको इक्विप करने में, और उनको ये पैसे भेजने के मामले में, वेपन्स देने के मामले में एकदम बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ है, ये स्पष्ट है। हाफिज सईद को इतने रिसोर्सेज नहीं, हाफिज सईद को ये एक्सेस नहीं है वेपन्स और एमुनेशन के लिए। हाफिज सईद पैसा कुछ कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वेपन्स और एमुनेशन तो आर्मी ही देती है, आईएसआई ही देती है। ट्रेनिंग भी आर्मी और आईएसआई ही देती है, और बल्कि फंडिंग भी जितना फंडिंग हो रहा है वो पूरा फंडिंग ये हाफिज सईद कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो भी आर्मी और आईएसआई के ही माध्यम से आ रहा है। तो ये आईएसआई पहले तो फंडिंग अपना जनरेट करती थी फेक करेंसी के माध्यम से और ड्रग स्मगलिंग के माध्यम से। अब तो फेक करेंसी पर बंद हो गया और अब ड्रग स्मगलिंग भी पर अंकुश लगा है, बहुत कम हुआ है। लेकिन पैसा कुछ तो हाफिज सईद कलेक्ट करता होगा, लेकिन आईएसआई से आता है, और आर्म्स एंड एमुनेशन तो प्योरली आईएसआई से आता है। ये हाफिज सईद के पास आर्म्स और एमुनेशन, स्पेशली जिस तरह के आर्म्स और एमुनेशन हम लोग देखते हैं, हाफिज सईद के पास नहीं है। और इस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी नीतीश कुमार। नीतीश, क्या वो लोग जिनके सुर वाणी को लेकर के बदले बदले से थे, कोई जवाब अब दे पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस जो ऑडियो टेप सामने आने के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बुरहान वानी जो कि हिजबुल का कमांडर था कश्मीर में, उसके जो है रिश्ते थे, नेक्सस थे दुनिया का जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी, जिस पर कि अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है, जो जिसे यूएन ने प्रोस्क्राइब किया है, बैन कर रखा है, उस आतंकवादी से उसके जो है रिश्ते थे हाफिज सईद से। तो इसमें कोई शक सुबह बचता ही नहीं है, इस बात से कोई इनकार कर पाए। साफ तौर से वो बातचीत उसको, और लॉजिस्टिकल सपोर्ट बुरहान वानी कह रहा है कि भाई हम कश्मीर में अगर लश्कर को जरूरत होगी तो हम कश्मीर में उसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया कराएंगे। उधर हाफिज सईद कहता है कि आपको अगर कोई चीज की दिक्कत है, किसी चीज की जरूरत है, तो हम वो सपोर्ट आपको मुहैया कराएंगे। तो साफ तौर से ये एक नेक्सस है, और इससे ये भी साफ हो जाता है कि लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हिजबुल मुजाहिदीन है, वो सिर्फ अपने बूते ऑपरेट नहीं, उसे लश्कर का भी सहयोग प्राप्त है, और पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, आईएसआई हो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, क्योंकि हाफिज सईद जो कुछ भी करता है वो उनके इशारे पर करता है। तो जाहिर तौर से सरहद पार से भी हिजबुल मुजाहिदीन को भी, जो कि लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी मिलता था। और नेक्सस जो है, साफ तौर से ये पता चलता है हाफिज सईद और बुरहान वानी के नेक्सस से कि बुरहान वानी भी एक आतंकी था और सुरक्षा बलों ने उसे सही मारा। बिल्कुल। और ना सिर्फ बुरहान वानी, बल्कि किस तरह से लोग यहाँ फायदा ले रहे हैं और सीमा पार से लोग उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात का भी खुलासा पूरी दुनिया के सामने इस बातचीत के जरिए होता है, जो सूत्रों के मुताबिक ये ऑडियो क्लिप हम तक पहुंची है। लेकिन नीतीश, अब इस पर लेकर सियासत जो गरमाई जा रही थी, उसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 के, नेटवर्क 18 के रिपोर्टर्स ने वहाँ कश्मीर में बुरहान वानी के फादर से भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा मैंने काफी पहले डिसोन कर दिया था। जो पीडीपी के भी एक सांसद थे, उन्होंने भी इसे पायस और शहीद बताया था बुरहान वानी को। वो सारे की सबकी कलई खुल रही है। ऑडियो टेप जो है साफ तौर से बता रहा है कि बुरहान वानी को सरहद पार के आतंकियों का जो है सहयोग प्राप्त था, और वो लगातार कांटेक्ट में था।
तो जाहिर तौर से वो एक आतंकी था, इस बारे में अब कोई शक शुबा नहीं रहता। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।